ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 2 ਈਅਰ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 5% ਆ, ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 15 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ 54 ਆ ਨਾ 54.40 ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 15 ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਕਮਲ, ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਨੰਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਆਨੰਦ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 15 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਲੈਂਟ ਆਊਟ ਐਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਸਰਟਨ ਰੇਟ ਪਰ ਐਨਮ ਬਿਕਮਸ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇਟਸੈਲਫ ਇਨ 8 ਈਅਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੁਝ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੀ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब कि जेकर अज मान लो 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो 8 साल बाद वो अपना ही 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 100, 3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं दिता, वो कढ़ना सी। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स विल द मनी बिकम 27 टाइम्स। हुण तुसीं दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि वही मनी जिहड़ी आ किन्ने सालां बाद अपना ही 27 टाइम्स हो जाएगी। मतलब जिस तरह 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया आ तो किन्ने सालां बाद वो 100 मल्टीप्लाई 27 मतलब 2700 हो जाएगी एट द सेम रेट ऑफ इंटरस्ट। तो इंटरस्ट रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा वा जिन्ना 8 ईयर वास्ते है उन्ना ही 27 ईयर वास्ते है। सिंपल जिहा ही सामने आ, वैसे कुछ खास नहीं गा। पहली कंडीशन वास्ते तुसीं लिखो प्रिंसीपल किन्ना ले लिया x, ते अमाउंट किन्ना हो जाएगा 3x, ते अमाउंट जिहड़ा होएगा किन्ने साल बाद होएगा 8 ईयर्स बाद। 3x 3 टाइम्स उन्होंने क्या ना इट सेल्फ, तो वो 8 ईयर बाद हो जाएगा। पहले ये फॉर्मूला लगा लो, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r ओवर 100 रेज़ पर n। आप वैल्यू भरी a की तो p की, r की वैल्यू है नहीं, और रहन दी, टाइम की भी भर दी। x नाल x कैंसल हो गया, इतों आ गया 3 आ x जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसल हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100 रेज़ पर 8। इनू हुण इधर तो पावर बन नहीं सकती जी आप कैंसल करिए 3 की पावर 8, इस करके इनू की कीता आपां नंबर 1 पा लिया। ठीक है। हुण दूसरी साइड ते आ जाओ। दूसरी साइड ते उन्होंने कहा कि यही जिहड़ा प्रिंसीपल आ ये किन्ने सालां बाद की हो जाएगा 27 टाइम्स एक्स हो जाएगा, तो किन्ने साल लगणगे। ठीक है जी। मतलब कि फॉर्मूला वही लगाया। ठीक है जी। फॉर्मूला वही लगाने तो बाद जो अमाउंट की वैल्यू 27x इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r ओवर 100, तो टाइम नहीं दिता, टाइम n कटिया। फिर इतों x नाल x कैंसल हो गया, 27 इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100 रेज़ पर n। हुण जिहड़ा 27 है आप की लिख सकते हैं 3 रेज़ पर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100। हुण आ जिहड़ा 3 आ देखो ये 3 आ, इत्थे 3 की वैल्यू कितनी है आ वाली। ठीक है। ए वाले 3 की जगह पर आ सारा पुट कर दो, पुट 1 इन 2। 3 की जगह पर आप की पुट कर देना 1 प्लस r ओवर 100 रेज़ पर n, तो आ जाएगा 1 प्लस r ओवर 100 रेज़ पर 8 आ गया, तो आ नाल जिहड़ी पावर उसकी 3 है ये नाल आ गई इंटू इज इक्वल टू इधर इस तरह ही आ गया। हुण बेस देखो सेम ने 1 प्लस r ओवर 100 1 प्लस r ओवर 100 पावर में इक्वल कर दो, बेस खत्म हो गए, पावर हो गई n इज इक्वल टू 24 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट सम है फोर्थ। ऑन what sum of money will compound interest for 2 years will be same as the simple interest on rupees 9,430 for 10 years at the both rate of 5% per annum। मतलब उन्होंने क्या आ and what sum of money किन्ने पैसे will compound interest for 2 years be same as the simple interest on, मतलब कि किन्ने पैसे जेड़े होंगे। सब तो पहले तो उन्होंने कहा कि सिंपल इंटरस्ट आ 9,430 रुपीज़ के उपर 10 साल वास्ते 5% के हिसाब नाल सिंपल इंटरस्ट मिलेगा। तो जिन्ना सिंपल इंटरस्ट मिलिया आ 9,430 रुपीज़ से उन्ना कंपाउंड इंटरस्ट किन्ने पैसे ते मिलेगा। जिन्ना सिंपल इंटरस्ट सानू इन्ने पैसे ते मिले आ, अगर आप उन्ने ही पैसे चाहिए होण सानू तो असीं कंपाउंड इंटरस्ट के हिसाब से किन्ने पैसे इन्वेस्ट करिए 2 साल वास्ते कि सानू उन्ने ही पैसे मिल। रेट ऑफ इंटरस्ट दोनों का सेम ही है। दोनों का एक दा प्रिंसीपल कंपाउंड इंटरस्ट वास्ते प्रिंसीपल नहीं दिता, सिंपल इंटरस्ट वास्ते प्रिंसीपल दिता है। सिंपल इंटरस्ट वास्ते मतलब सारा दिता है। पहला तो यह देख लो सिंपल इंटरस्ट का कर लो। फॉर सिंपल इंटरस्ट p इज इक्वल टू टाइम 10 ईयर दिता है, आर जो 5 है।
ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਐਕਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ 5 ਈਅਰ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 5 ਈਅਰ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ 2 ਈਅਰ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਾਊਂਟ। ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, a ਮਾਈਨਸ b। ਮਤਲਬ 441x ਓਵਰ 400 ਮਾਈਨਸ x। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਧਰ 400 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 400 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ 441 ਚੋਂ 400 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 41x ਓਵਰ 400। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 400 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 41 ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 46,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 6 ਸਮ ਆ, 5th ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 6 ਸਮ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਦਾ ਸਰਟਨ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਫॉर 2 ਈਅਰ ਐਟ 4% ਇਜ਼ 50 ਰੁਪੀਜ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ x ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 4% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, 450। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਮ ਸਮ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਰੇਟ ਫॉर 2 ਈਅਰ। ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮ ਆ 6 ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 450, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 4% ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ 2 ਈਅਰ ਆ। ਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਮ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਨੂੰ x ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ t ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ, p ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, r ਦਿੱਤਾ, 2 ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਿਆ 5625। ਹੁਣ 5625 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮ ਸੇਮ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮ ਸੇਮ ਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ 2 ਈਅਰ ਆ। ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਿਆ p × 1 + r ਓਵਰ 100 ਰੇਸਟ ਪਰ n। p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, r ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, 2 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ a ਚੋਂ p ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੇ p ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਬਾਕੀ ਸਮ ਅਗਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।